पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब 20वीं सदी दी सिख राजनीति भाग 6वां पन्ना नंबर 85। हिंदू गलबा ते सिख 1947 तो 1978। जेकर गड्डी ही गलत फड़ लई जावे तां डब्बे दे अंदर उल्टी दिशा च भज्जण नाल कुछ नहीं सौरदा। आज़ादी दा फंदा 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ जद भारत की आज़ादी का ऐलान हो गया ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਵਸੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 20ਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। बेशक सिख आगुआं वल्लों बरतानवी अधिकारियों नाल वार्तालापां दौरान वार-वार यह पोजीशन प्रगटाई जा रही सी कि वह भारत की तकसीम दे हामी नहीं अते जेकर सिख पंथ की इच्छा के उल्ट देश का बंटवारा करना ही है तो हिंदुआं ते मुसलमानां वांग सिखां दा भी आज़ाद राज कायम किया जावे। पर असी देख आए हाँ कि सिख आगुआं की इस पोजीशन विच बहुता दम नहीं सी। मछली जाल ना जाणिया असलीयत विच सिख लीडरशिप अंदरले नैशनलिस्ट हिस्से ढिडों सिख राज दे हामी नहीं सन। ओह जिस विचारधारा दा लड़ फड़ के चल रहे सन ओह उन्हां नूं अजिही सोच दे राह पैण तों सख्ती नाल मना करदी सी। हाँ सिख रईस वर्गां अंदरले काफ़ी हिस्से जरूर आज़ाद सिख राज की कायमी की चाहना रखते सन। इस मंतव लई ओह बरतानवी हाकमां की हमायत ते सद्भावना आसरे मुस्लिम आगुआं नाल लै दे करन दे रोह विच सन। पर उस मौके इस वर्ग की सिख पंथ अंदर बहुती पुगत नहीं सी रही। आम सिख जनता भी नैशनलिस्ट विचारधारा दे जादू असर हेठ सी। इस करके सिख कौम दे हिंदू भारत नाल रलेवें दी गल सहजे ही प्रवान हो गई। यह कहना कि नैशनलिस्ट सिख आगुआं ने यह निर्णय करन लग्गियां सिख कौम दे हितां दी कोई परवाह नहीं की, उन्हां नाल बेइंसाफी होवेगी। बेशक यह गल ठीक है कि नैशनलिस्ट सिख लीडरशिप अंदर कुछ अजिहे तत्व भी सन जिन्हां नूं सिख पंथ दे हितां नालों अपने निजी मुफाद वध प्यारे सन। उन्हां वल्लों सिख पंथ दे हिंदू वर्ग नाल गठ जोड़ की वकालत करन दी मुख वजह विचारधारा नहीं सगों निजी गरजां ते लालसावां सन। सरदार बलदेव सिंह नूं अजिहे तत्तां दा सरगना मन्निया जा सकदा है। सरदार हरनाम सिंह एडवोकेट, डॉक्टर गोपाल सिंह ते सरदार नरिंजन सिंह गिल वर्गे लोकां नूं भी इस श्रेणी विच शुमार किया जा सकदा है। परंतु नैशनलिस्ट सिख लीडरशिप बारे थोक रूप च यह गल कहनी ठीक नहीं होवेगी। उस वेले दे ज़्यादातर सिख आगुआं वल्लों लए गए गलत फैसलियां दी मुख वजह उन्हां दी निज प्रस्ती नहीं सगों उन्हां दी सिद्धांतक ना समझी सी। कौमी सवाल बारे सिद्धांतक पक्ष तो कच्चे होण कारण ओह सिख कौम दे मसले नूं कौमी आज़ादी दे पैंतड़े तो मुखातब होण दे समर्थ नहीं सन। उन्हां दी सोच दी उड़ान बड़ी सीमित सी। ओह हिंदू आगुआं दे मनोरथां ते उन्हां दीयां चालां नूं समझ सकण दी बौद्धिक काबलियत तो ऊणे सन। अपने इस अनाड़ीपुणे करके उन्हां नूं आज़ाद भारत अंदर सिख कौम नाल किसी वधीकी जां बेइंसाफी दी तवक्को नहीं सी। जेकर कांग्रेसी आगुआं वल्लों अड अड मौकिਆਂ ते सिख कौम नाल कीते कौल इकरारां उत्ते एक तैरवीं जही नज़र मारी जावे तां सिख लीडरशिप दे इस विश्वास दा रहस सहजे ही समझ च आ जांदा है। पहला दसंबर 1929 विच कांग्रेस पार्टी दे लाहौर सैशन विच यह मता प्रवान किया गया कि कांग्रेस पार्टी सिखां मुसलमानां ते होरनां घट गिनतियां नूं यह भरोसा दिवाउंदी है कि भारत दे किसी भावी संविधान विच कांग्रेस नूं अजिहा हल मंजूर नहीं होवेगा जो संबंधित धिरां दी पूर्ण तसल्ली ना कराउंदा होवे। दूजा 16 मार्च 1931 ਨੂੰ महात्मा गांधी गुरुद्वारा सीसगंज दिल्ली ਦੇ एक विशेष दीवान ਵਿੱਚ ਗਿਆ जिथे उसनूं सिख संगत ਵੱਲੋਂ चेचा मान पत्र दिता गया।
जब उस कोलों पुछया गया कि जेकर कांग्रेस सिखां नाल कीते कौल इकरारां तो मुकर गई तां सिखां दा की बनेगा, तां गांधी दा उत्तर सी कि भरावो, कांग्रेस ने लाहौर विच मता पास कर दिता होया है कि ओह कोई अजिहा विधान नहीं बनाएगी जिस नूं सिख प्रवान ना करन। मैनूं समझ नहीं आउंदी कि इस नालों होर वध भरोसा मैं सिखां नूं की देवां। मैं सिखां नूं आखदा हाँ कि ओह मेरे बचनां ते विश्वास करन अते कांग्रेस दे मते उत्ते भरोसा रखण कि कांग्रेस सिख भाईचारे नाल तां की किसी एक व्यक्ति नाल भी विश्वासघात नहीं करेगी। जे उसने अजिहा कीता तां ओह अपनी मौत आप ही मर जावेगी। सिखो, भाईओ ते भैणों, मेरी बेनती है कि तुसी सारे शक ते संशय त्याग दिओ। इस तो वध मैं होर की आखां। परमात्मा साखी है कि जो मैं बचन कर रहा हाँ उन्हां तो मैं ते कांग्रेस कदे नहीं फिरांगे। तीजा, जवाहर लाल नेहरू ने 6 जुलाई 1946 ਨੂੰ कलकत्ता विखे एक प्रैस ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ आखी कि पंजाब ਦੇ बहादुर सिख विशेष सलूक ਦੇ हकदार ਹਨ। ਮੈਨੂੰ इस 'ਚ कोई गलत गल नहीं लगती कि हिंदुस्तान के उत्तर विच एक अजिहा इलाका कायम किया जाए जिथे कि सिख भी आज़ादी का निग मान सकन। चौथा, 10 अगस्त 1946 ਨੂੰ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बाकायदा मता पास करके सिखां नूं यह भरोसा दवाया कि कांग्रेस उन्हां दीआं वाजिब शिकायतां नूं दूर करन अते पंजाब अंदर उन्हां दे हितां दी सुरक्षा लई ढुकवें उपाय करन विच हर संभव सहायता करेगी। पंजवां, 9 दसंबर 1946 ਨੂੰ जद भारत की विधान तैयार करन वाली परिषद की पहली बैठक दिल्ली विच होई तां उस समय बाबू राजिंदर प्रसाद की प्रधानगी हेठां पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कुल तो पहला जो मता पेश किया उस विच यह कहा गया कि घट गिनतियां दे राजसी अधिकारां दी सुरक्षा लई पूर्ण प्रबंध किए जाणगे। यह साडा ऐलान है ते यह साडा प्रण है ते यह साडा वचन है जो असी सारे संसार दे सन्मुख हिंदुस्तान दे करोड़ां नागरिकां नूं दिंदे हां। इसलिए यह एक पवित्र सौं है जिस दा पालन करना साडा परम धर्म है। नैशनलिस्ट सिख लीडरशिप की यह नैशनलिस्ट विचारधारा ही सी जो उसनूं कांग्रेसी आगुआं वल्लों विछाए इस जाल वल धरू के लै गई। विचारधारक उलारपुणा मनुख की घोख पड़ताल की समर्था नूं बेहद नताणा बना के रख दिंदा है। यही वजह सी कि सिख लीडरशिप ने कांग्रेसी आगुआं दे इन्हां वादियां ते भरोसिਆਂ नूं घोखवीं निगाह नाल जाचण परखण की थां इन्हां उत्ते अन्ना विश्वास कर लिया। वरना यह गल बुझणी बहुती औखी नहीं सी कि एक तां इन्हां वायदियां अंदर ठोस गल कोई नहीं सी कीती गई, सिर्फ कांग्रेसी आगुआं दे बचनां ते विश्वास करन दी ही गल कीती गई सी। दूजा, जेकर उपर बयाने 5 ही वादियां दे समय ते स्थिति का विश्लेषण किया जाए तां यह सच्चाई साफ उजागर हुंदी है कि यह वायदे उदों ही किए गए जद कांग्रेसी आगुआं नूं सिख लीडरशिप की हमायत ते सहयोग की भारी लोड़ सी। सो सिख लीडरशिप जेकर थोड़ी जिन्नी भी पड़चोल ते विश्लेषण की बिरती रखती हुंदी तां उसनूं कांग्रेसी आगुआं दे इन्हां वादियां अते उन्हां दे हकीकी इरादियां च वड्डे पाड़े की हकीकत पछाणन विच बहुती मुश्किल नहीं सी आउणी। डॉक्टर अंबेडकर दा वडमुला मशवरा। पंजाब दे बंटवारे नाल पूर्वी पंजाब अंदर अड अड वर्गां दी वसों दे अनुपात अंदर अहम तब्दीली आ गई सी। पश्चिमी पंजाब अते उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबे दी हिंदू ते सिख वसों नूं अपने घर बार छड्ड के काफलियां दे रूप च सरहद पार करन लई मजबूर होना पै गया। इधरों पूर्वी पंजाब चों मुस्लिम वसों पश्चिमी पंजाब अंदर तब्दील हो गई। लायलपुर, मिंटगुमरी ते शेखूपुरा दियां 12 चों उजड़े सिख परिवार ज़्यादा करके जलंधर डिवीज़न अंदर अपने जद्दी जिलिਆਂ विच आ वसे। पाकिस्तान चों उजड़ी हिंदू वसों दे वड्डे हिस्से घग्गर पार दे इलाकिਆਂ अंदर जा टिके। आबादी दे इस तबादले ने हिंदू ते सिख दोनों भाईचारिਆਂ ਦੀ पोजीशन नूं अहम रूप च प्रभावित किया। पूर्वी पंजाब की कुल 1 करोड़ 25 ਲੱਖ वसों विच हिंदुआं की गिनती 62% तक अपड़ गई जबकि सिखां की 35% के करीब हो गई। यों हिंदू वर्ग नूं इतिहास अंदर पहली बार पंजाब अंदर बहु गिनती नसीब हो गई।
नाल ही इतिहास अंदर पहली वार सिख भाईचारे नूं एक बजवें इलाके रावी ते घग्गर दे विचकारले खिते अंदर अपनी बहुगिनती हासिल हो गई। बेशक पंजाब दे बंटवारे नाल सिख कौम नूं जानी ते माली दोनों ही पक्षां तो बेहिसाबा नुकसान झलना पिया, पर इस तबाही ने उसकी राजसी होनी दे जो नवें दर खोले उसका सही अनुमान डॉक्टर भीम राव अंबेडकर वर्गा प्रतिभाशील मन ही लगा सकता सी। फरवरी 1948 विच जद एक सिख डेपूटेशन ने बंटवारे सदका सिख कौम नूं झलणियां पै रहीआं मुश्किलां तो जाणू करवाउण लई डॉक्टर अंबेडकर नाल विशेष मुलाकात कीती तां सिख मुलाकातियां दी गल सुनन तो बाद डॉक्टर होरां जो गंभीर अते गूढ़ जवाब दिता ओह इस तरह सी। सांझे पंजाब अंदर तुहाडी आबादी 13% सी। इस तरह तुसी उस राज अंदर भी जिथे तुहाडी वसों वधेरे बजवी सी एक घट गिनती वर्ग वजों दो भाईचारियां हिंदुआं ते मुसलमानां दे रहमो करम उत्ते सो। तुसी अपनी जमांदरू शक्ति गतिशीलता उद्यम अते सख्त घालना सदका गिणती च अपने नालों किते वड्डे इन्हां दोनों भाईचारियां दे बराबर मड़िकदे रहे, परंतु राजसी तौर ते तुहाडे पल्ले कख नहीं सी। बेशक बंटवारा देश लई एक वड्डी त्रासदी हो निबड़िया है जिस नाल माली नुकसान तो इलावा लोकां नूं वड्डे दशोंटे झलने पए हन, परंतु इस आबादी दे तबादले भावें यह जबरन ही होया है नाल तुसी सिख लोकां ने अज राजसी तौर ते सब तो वध नफ़ा खट्टिया है अते इस तो बाद आर्थिक तौर ते भी सब तो वध नफ़े च रहोगे। जो मैं सुन ते देख रहा हाँ उस हिसाब नाल तुहाडा भाईचारा 12,000 वर्ग मील के इलाके वालियां 6 सिख रियासतां विच बहु गिनती हासिल कर चुका है। जलंधर डिवीज़न के 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ अंदर भी तुहाडी बहु गिनती बन जाएगी। इस तरह जब यह जबरी तबादले का अमल पूरा हो जाएगा तो तुहाडी 50,000 वर्ग मील के इलाके अंदर बहु गिनती स्थापित हो चुकी होगी। 400 सालों तो वध लंबे इतिहास अंदर तुहाडे भाईचारे नूं पहली वार अजिहा घर होमलैंड नसीब होया है जिसनूं तुसी अपना कह सकते हो। हुण तुहाडे कोल एक अजिहा खिता है जिथे तुहाडी बहु गिनती है, तुहाडे कोल एक धर्म है जो तुहानूं आपस विच जोड़दा है। कौमीयत के सारे मानदंडां अनुसार तुसी एक कौम बन गए हो जिन्हां दा अपना घर है अते अजे भी तुसी मैनूं दसदे हो कि तुहाडा अंतां दा नुकसान होया है। इतिहास दर्शाउंदा है कि अजिहे मंतव लई हमेशा ही वड्डे कष्ट झलने पिया करदे हन। हुण जदों कि तुहाडे कोल अपना अजिहा एक खिता है जिथे तुसी समय दे हालात दे तकाजे अनुसार आपा निर्णय दे प्रवाणित नियमां मुताबक वख होण दे अधिकार दी वरतों कर सकदे हो तां भारत विच कोई दल तुहानूं कुचलण विच जां तुहाडे नाल बुरा सलूक करन च किन्ना कुछ चिर सफल हो सकेगा। डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन चों 3 गल्लां स्पष्ट हुंदियां हन। एक यह कि वह सिख भाईचारे नूं महज धार्मिक घट गिणती वर्ग वजों ही नहीं सगों कौमीयत के सारे मानदंडां अनुसार एक कौम वजों प्रवान करते सन। दूजा यह कि वह आपा निर्णय के अधिकार नूं हर कौम का जन्म सिद्ध अधिकार समझते सन अते नाल ही उन्हां दी यह दृढ़ धारणा सी कि आपा निर्णय के प्रवाणित नियमां अनुसार कोई भी कौम समय ते हालात की मंग अनुसार वखरे होण दा हक रखती है। तीजी गल सिख कौम वालों एक बजवें खिते अंदर बहु गिनती हासिल कर लैण तो बाद ਉਹ इस खिते अंदर सिख कौम वालों अपना सुतंत्र भविख उसारन का दावा ते हक तस्लीम करते सन। डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण तो देखिया सन 47 का उजाड़ा सिख कौम लई एक वरदान साबित हो सकता सी बशर्ते कि सिख लीडरशिप इस बारे चेतन अते अडोल चित हुंदी। अणवंडे पंजाब अंदर सिख कौम नूं अपनी कौमी आज़ादी के राह की जिस वड्डी अमली औकड़ का सामना करना पै रहा सी पंजाब के बंटवारे नाल ओह औकड़ अपने आप दूर हो गई सी। पर जिमें कि असी चर्चा कर चुके हाँ कि अणवंडे पंजाब अंदर सिख कौम की आज़ादी के राह की मुख औकड़ विहारक नहीं सगों सिख लीडरशिप की सिद्धांतक कमजोरी सी। वंड तो बाद भी सिख लीडरशिप की यह सिद्धांतक मर्ज ज्यों दी त्यों कायम सी।
ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੁਰੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਥੜਕਵੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਚਰੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝੱਟ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਫਾ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1937-38 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਅਥਵਾ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ। 1946-47 ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੈਡਰਲ ਮੂਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਟ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੈਡਰਲ ਮੂਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 1920 ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਆਸਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਵਾਨ ਜੈਕਿੰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੌਧਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਤਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 52ਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤਾੜ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰੂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੀਆ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਵਾਜਬ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਟੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਨਿੰਦਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਨੂਨ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ, ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੁਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਆਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਚੁਣਾਵ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਧੱਕੜ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਔਖ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਉਖੜ ਪੁਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਲੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੱਕਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖਸਲਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੇ ਪਰਤਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ 1938 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ ਤੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 29-31 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚੇਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖਸਲਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 27-28 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਤ 11 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊ ਖੇਤਰ
ਕਾਓ ਬੈਲਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਢਿੱਡੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ 1920 ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਗਊ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਮੰਨੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਾਮਈਆ ਜੋ 1948 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 4 ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਸਤਾਨ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 40ਵਿਆਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਤੁਅੱਸਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਨੀਤੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ, ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਖਚਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਚੌਤਰਫੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ 62% ਬਣ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯਮ ਜੱਫੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਭਾਗ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਇਸ ਬਾਣੀਆ ਵਰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਗਊ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਾਣੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸਭਨਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਮੁਤੱਸਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਣੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪੁਗਾਊ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭੁਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ 25 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਿੜਚਿੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫਿਰਕੂ ਤਵਸਵਾਂ ਦੀ ਡੰਗੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਇੰਨੇ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਮਿਲਾਪ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਾਦ ਅੰਦਰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਵਸਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਉਮੀਦੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਜੀ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਬੇਦਿਲੀ ਤੇ ਬੇਉਮੀਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਤੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੋ ਉਲਟ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਤੱਤ ਭੜੱਥੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਉਲਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਦਿਲੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲਿਫ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮੁਰਾਦ ਵਰਤਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਵੀਹਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਤਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੇਧ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਆਸ਼ਕ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ, ਅਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੱਬੀ ਓਟ ਵਰਗਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਰੰਗਰੂਟ ਨਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਉਮੀਦੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਰੌਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2% ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਢਾਹੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਭਰਦੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਰਾਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਟ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਬੌਧਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੋਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰਗੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਵਾਚਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੇ ਅਵਲ ਭਾਗ ਵੱਲੋਂ
ਚੰਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਅਵਲ ਪਰਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਰਮ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੋਕੜੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਮਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸਲਮ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਅਡੋਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀਆਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਉਲਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧ ਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 1942 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਕੱਦਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਧੀਰਜ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰੁਚੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ 1948 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ। ਹਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਕਰੂਚੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰੀ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਾਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ, ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇ, ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਤਮ ਤਿਆਗੀ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਤਿਆਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸਵੈ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਬਨਸ਼ਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹਨ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਗੌਣ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਸ਼ੈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਆਭਾ ਇਸ ਦੇ ਜੋਬਨਸ਼ਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਘਸਮੈਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਟਿਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਡੌਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋ ਪਲੇਠਾ ਪੂਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ, ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਹਣ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਮਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਕਦਮ ਚਮਕ ਉੱਠੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਚੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗੌਣ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੇਂਗ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਰੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾ ਬਚਾਓ ਲਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਖਸਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਸਮ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਲਬ ਧਿਰ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਅਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਓਪਰੇ ਹੈਂਸੀਆਰੇ ਏਲੀਅਨ ਬੀਸਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਦਈ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਚਾਬਕ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਟਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਲਬ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਚ ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੈ ਪਛਾੜਕਾਰੀ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੀਟਿੰਗ।
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 105 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।